ایمان کے حلقوں میں مسجد میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایمان کی تعلیم دو، عقائد کی درستی بھی وہ ایمان کی تعلیم دینے میں ہے۔ میرے دوست عزیزو، مسلمان ایمان کا مدعی ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم ایمان کو اس کی علامتوں پر غور کریں تو ہمیں اپنے ایمان کے ذوق کا اس کی کمی کا احساس ہوگا۔ ایمان کی تعلیم دو۔ امت ایمان کے علم سے جاہل ہے، حالانکہ ایمان کا علم حاصل کرنا خدا کی قسم اس طرح فرض ہے جس طرح نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس طرح ایمان فرض ہے۔ ہر مومن کے ذمے ایمان کا سیکھنا فرض ہے۔ کم سے کم اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ اس لیے مسجدوں میں بار بار عرض کر رہا کہ ہماری ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، یہاں جمع کر کے سب سے پہلے ایمان کے حلقوں میں ایمان کی تعلیم دو۔ ایمان کی کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ ہمارے درمیان تجربات کے، مشاہدات کے، مصنوعات کے ان کے تذکرے ہیں، غیب کے تذکرے نہیں ہیں، اس لیے غیب کا کوئی یقین نہیں ہے۔ غیب کے تذکرے کرنا مستقل مطلوب ہے، کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو آج کی ظاہری خبر میں شک کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کے خلاف کیا ہے کہ آج جا کر خبر کیجیے، جو آج کی بات پر یقین رکھے وہ مومن ہے، جو آج کی بات کا انکار کر دے وہ مومن نہیں ہے۔ سفر معراج ہوا، 1 مہینے کی مسافت زمین کی اور لامحدود مسافت آسمانوں کی۔ اس لیے ہوا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون یقین کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ تحویل قبلہ ہوا، جہاں اطاعت کا امتحان وہاں یقین کا امتحان۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اتباع کرتا ہے یقین، نبی کی خبر پر یقین کر کے، اور کون نبی کی بات کا انکار کرتا ہے نبی کی خبر میں شک کر کے۔ دیکھو ہوش سے سنو، سفر معراج ہوا، 1 مہینے کا سفر زمین کا اور لامحدود سفر آسمانوں کا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم ساری غیب کی خبریں لے کر آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے ہی فرمایا کہ بے شک آگے فرما رہے حق ہے۔ اس موقع پر کمزور ایمان والے بھی مرتد ہو گئے، کیونکہ نبی کی بات کو یقین سے نہیں کیا۔ میرا محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی حیات مبارکہ میں آپ صحابہ کو خبر کی تھی کہ رات آسمانوں کا طویل سفر ہوا ہے، جس طرح اس دن یقین کرنے کا حق تھا، خدا کی قسم آج ہمیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا آج بھی اسی طرح یقین کرنے کا حکم ہے جس طرح اس زمانے میں صحابہ نے آج کی بات کا یقین کیا۔ آج کی کوئی خبر زمانے کے گزرنے سے پرانی نہیں ہوگی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غیب کے تذکرے ضروری ہیں تاکہ یقین غیب کی طرف جائے۔ کہ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، بھاؤ ہو گیا، فرمایا کتنے کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ فرمایا آؤ میں تو اس کی قیمت دے دوں۔ آپ آگے آگے، گھوڑا والا پیچھے گھوڑا لے کر۔ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ خرید چکے ہیں، لوگوں نے آ کر اسے بھاؤ کیا۔ اس نے صحابہ اکرام سے اپنے گھوڑے کی زیادہ قیمت ملنے پر آپ کے قول سے پی گیا اور یہ کہا کہ محمد آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بھیج دوں؟ آپ ہمارے لیے خرید چکا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کا نہیں بیچا،
اور میں تمہیں خرید چکا ہوں. گھوڑے والے نے کہا نہیں خدا کی قسم میں نے آج سے نہیں بیچا. آپ کے گھوڑے والے کے درمیان بات شروع ہو گئی. گھوڑے والا کہتے تھا آپ گواہ لائیے, گواہی کون دے گا؟ گواہ لائیے, اور گواہ کوئی نہیں تھا. یہاں امتحان ہے صحابی کا, یہاں صحابی کا امتحان ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنے سننے اپنے دیکھنے سے زیادہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے اور یہاں ان دونوں کے درمیان کہاسنی ہو رہی تھی. اور خزیمہ نے سن کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا. گواہ چاہیے تو گواہ موجود ہے. خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تم تو موقع موجود نہیں تھے. آج کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جنت کی, دوزخ کی, قبر کی, حشر کی, ملائکہ کی, عرش اور کرسی کی خبریں دی ہیں. ہم نے کچھ نہیں دیکھا, ہم اس سب کو صرف آپ کے اعتماد پر یقینی مانتے ہیں. پھر آپ اس گھوڑے کے بارے میں غلط فرمائیے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خرید دیا. یہ صحابی کا امتحان ہے, کتنا ہماری بات پر کتنا یقین ہے. میرے محترم دوستو عزیزوں, آج بھی ہر ایمان والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے تمام وعدوں پر اور تمام خبروں پر اسی طرح ہر ایمان والے سے یقین کا مطالبہ ہے جس طرح خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے بغیر دیکھے بغیر صرف آپ کے فرمانے پر گواہی دی ہے. تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑے سے خرید دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ اس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی تنہا کی گواہی دے کے برابر مانی جاوے. سچا ہندو اس کو کہتے ہیں. میں کہہ رہا کہ یہ واقعات مسجد میں ایمان کے حلقوں میں سنا ہو تاکہ آج کی خبروں پر یقین لایا جاوے. آج کی خبروں پر یقین لایا جاوے. تعلیم کے حلقے یقین کی تجدید کے لیے ہیں. تعلیم کے حلقے معاشی رشوہ کا یقین نکالنے کے لیے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں اس کو آپ کے اعتماد پر سورج کے وجود سے زیادہ یقینی مانا جائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ سورج نہ نکلے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بات فرمائیں اور یہ وجود میں نہ آئے. اس لیے میرے دوست عزیزوں میں نے عرض کیا کہ ہماری ملاقاتیں ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجدوں میں جمع کر کے ایمان والوں کو یہاں ایمان کی مشق کراؤ, یہاں ایمان کی تعلیم دو, یہاں ایمان کے غیر سکھلاؤ, یہاں ایمان کے غیر سکھلاؤ. বলে যে আমাদের যে ইমান শিক্ষার পদ্ধতি সেটা হলো যেটা আগে আলোচ করা হয়েছে যে আমরা যে কাজটা করি মসজিদের বাইরে মানুষের সঙ্গে মোলাকাত করি, সাক্ষাৎ করি, তো এটার উদ্দেশ্য হলো এই যে তাদেরকে তাদের ওই পরিবেশ থেকে উঠায় মসজিদে নিয়ে আসা. এই না যে ভাই যেখানে যে পরিবেশে সে আছে সেখানেই তার সঙ্গে কথা বললাম এবং তাকে দাওয়াত দিলাম না, তাকে আমাদের এই গাছের উদ্দেশ্য হলো যে তাকে তার পরিবেশ থেকে যেখানে তার ইমান ইয়কিন কমজোর হয়ে গেছে, দুর্বল হয়ে গেছে, জাহিরি দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিসের থেকে প্রভাবিত হয়েছে, যেটার কারণে তার ইমান গায়েবের উপরে ইমানের পরিবর্তে জাহিরি জিনিসের উপরে ইমান তার হয়ে গেছে, সেই পরিবেশ থেকে তাকে উঠে মসজিদের পরিবেশে আনা এবং মসজিদের পরিবেশে এনে ইমানের হালকা ইমানের মজলিস কায়েম করা আর এই সমস্ত ইমানের মজলিসের মধ্যে ইমান শিক্ষার কাজে লাগানো এবং নিজেও ইমান শিখা, সমস্ত মুসলমানদেরকে মসজিদে নিয়ে এসে ইমানের মজলিসে ইমান শিখা, ইমানের মস্ক করা, ইমানকে তার আলামতের দ্বারা চেনা যায় যে তার আলামত যদি আমরা দেখি, কারণ এই যে মনে করেন যে আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে যে দিনের অবনতি, আমাদের কায় কারবারে দিনের অবনতি, এগুলির দ্বারাও তো আমরা বুঝতে পারি, এগুলি তো আমাদের ইমানের আলামত হিসাবে আমরা বুঝতে পারি
যে যদি আমাদের এই মুআশারাতের মধ্যে দ্বীন থাকে, এদের দ্বারা ঈমান বোঝা যাবে। আমাদের মুআমালাতের মধ্যে লেনদেন কামাই রোজগারের মধ্যে যদি দ্বীন থাকে, তো এদের দ্বারা আমাদের দ্বীনের মাপ কাঠি হয়ে যাবে যে আমাদের ঈমান কতখানি আছে। তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে ঈমানকে শিখবার জন্য মসজিদে বসতে হবে। আর যখন মসজিদে ঈমানের হালকাতে বসবে, তখনই একটা মানুষ বুঝতে পারবে তার ঈমান কোন পর্যায়ে আছে। ঈমান কাকে বলে এটাই তো আজ জানি না। আজ উনি বলেন যে আজ তো আমরা সবাই ঈমানের দাবিদার ঠিক, আমরা সবাই ঈমানের দাবিদার, কিন্তু ঈমান যে কি জিনিস তাও আমরা জানি না। আর ঈমান কিভাবে বাড়বে, ঈমান যে দিনের মধ্যে হয়, এইটাও আমরা এটার জন্য কোনো মেহনত করি না। কিন্তু ঈমানের দাবি আমাদের সকলের। উনি বলেন যে ঈমান বলেই হলো, ঈমান কাকে বলে? ঈমান বলে হলো যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত সমস্ত খবরের উপর তিনি যা যা খবর দিয়ে আসছেন, এই খবরের উপরে না দেখে শুধু তাকে রসুল এবং নবী হিসাবে তার উপরে আস্থার কারণে তার সব খবরের উপরে বিশ্বাস করা এবং ইয়াকিন করা, এটাই নাম হল ঈমান। রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি রসুল হিসাবে তার উপরে আস্থা রাখছি, তিনি আল্লাহ রসুল। কাজেই উনি যা বলবেন আমি না দেখে, না যদি নাও দেখি, তবু আমি শুধু ওনার খবর উনি বলছেন, খবর দিচ্ছেন, সেই খবরকে না দেখি বিশ্বাস করা, এইটার নাম হল ঈমান। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলছে এই ঈমান, আসল তো ঈমান হল গায়েবের উপরে, গায়েবী জিনিসের উপরে, গায়েবী খবরের উপরে ইয়াকিন করা। যে জিনিসকে আমি দেখি নাই, যা দেখছি এটা তো আমার ইয়াকিনকে কমজোর করে দিবে, আমার ঈমান দুর্বল করে দিবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান তো হল, আসল ঈমান হল ঈমান বিল গায়েব, অর্থাৎ গায়েবী জিনিসের উপরে ঈমান আনা। আর মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান মজবুত হবে তখনই যখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত প্রত্যেকটা খবরের উপরে, প্রত্যেকটা কথার উপরে এবং প্রত্যেকটা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আনিত বিষয়ের উপরে আমি ইয়াকিন করব, বিশ্বাস করব। এরকম বলেন যে সূর্য, বলে যে এটা আমি অবিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ওয়াদা করছেন তা সত্য। হ্যাঁ, যে সূর্য আমি চোখে দেখতেছি তা আমার দেখার ভুল হতে পারে, আমার চোখ ভুল দেখতে পারে, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এটা ভুল হইতে পারে না। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ শরীফে গেছেন, মেরাজে গেছেন, এবং তিনি জমিনে 1 মাসের সফর, সাধারণভাবে সবারিতে সফর করলে 1 মাস লাগে, ওই 1 মাসের সফর, এবং সেখান থেকে আসমান, 7 আসমান, বেহেশত, দুজক, আল্লাহ তাআলার আরশ এবং যত আসমানে খোদাই নিজাম, এই সব কিছু আল্লাহ পাক তাকে দেখাইছেন। তিনি সব কিছু দেখে এসে খবর দিতেছেন, মেরাজের খবর দিতেছেন যে 1 মাসের দূরত্ব বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত আজ রাত্রিতে সফর হয়েছে, এবং সেখান থেকে 7 আসমানের উপরে খোদার আরশ পর্যন্ত সফর হয়েছে, এবং এই বেহেশত দুজক দেখা হয়েছে, সব বর্ণনা, সবকিছু আল্লাহ পাক তাকে দেখাইছেন, এবং তিনি সেগুলি একটা খবর দিতেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলতেছেন যে যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে থাকেন তো সত্য বলছেন। ঈমান তো এরকম হবে, নির্দ্বিধায়, বিনা দ্বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত গায়বী খবরের উপরে এইরকম ভাবে ঈমান, ইয়াকিন আর বিশ্বাস করতেছে যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই। বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আনিত খবর হয়ে থাকে তো এটা নিঃসন্দেহে সত্য সংবাদ এবং সত্য খবর। হ্যাঁ, তিনি এরকম 7 আসমান যেতে পারেন,
এবং সবকিছু যা তিনি খবর দিতেছে সবই সত্য। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই সময়ে যখন মেরাজের খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যা আল্লাহ তাআলা তাকে গায়েবের মধ্যে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে যা কিছু খোদাই নিজাম আছে, এই সব কিছু আল্লাহ পাক তাকে দেখাইছেন, আমরা দেখি না, উনি দেখে আসছেন, আয়েশা খবর দিচ্ছেন। বলে যে এই কথার উপরে এইরকম বিশ্বাস আর যকিন সাহাবাদের হয়ে গেছিল যে তারা তো এক বাক্যে বিনা দ্বিধায় বলে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা খবর দিতেন তা সবই সত্য কথা। বলে যে ওই সময়ে দুর্বল ইমানওয়ালারা তারা ইমান ছেড়ে দিচ্ছে। যাদের ইমান দুর্বল ছিল তারা বলে এটাও কি সম্ভব যে এক রাত্রিতে তিনি 1 মাসের সফর করবেন জমিনে, আর তিনি এরকম ভাবে কোটি কোটি বছরের সফর, 7 আসমানের সফর করে আসছেন, সীমাহীন তার দূরত্ব। ওই যে এরকম দূরত্বের সফর তিনি এক রাত্রেই করে আসবেন, আর এত সব খবর যা আমরা দেখি না। ওই যে দুর্বল ইমান বলা হতো, ইমান থেকে মোরতাদ হয়ে গেছে, ইমান ছেড়ে দিচ্ছে তারা। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে ইমান শেখা এবং ইমানের ইলমকে হাসিল করা জরুরি। এরকম যেরকম নামাজ ফরজ, নামাজের ইলম হাসিল করা ফরজ, ঠিক এমনি ইমান ফরজ, ইমানের ইলম হাসিল করা ফরজ। এই পরিমাণ মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ ইমানের ইলমকে হাসিল করা জরুরি যে পরিমাণ ইমান শিখলে পরে মানুষ আল্লাহ তাআলার হারাম করা কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে, তার ইমান তাকে ফিরিয়ে রাখে আল্লাহর হারাম করা কাজ থেকে। এই পরিমাণ ইমান শিখাতো, ইমানের ইলম হাসিল করা ফরজ। যেরকম ইমান ফরজ, ওরকম ইমানের ইলম হাসিল করা ফরজ। মেরে মহতারাম দোস্ত, ইমানের ইখলাস পয়দা করতে হবে ইমানের মধ্যে। ইমানের ইখলাস কি? ইমানের ইখলাস হল যে ইমান যদি তার ভিতরে ইখলাস থাকে, তো ইমান থেকে খোদার হারাম করা জিনিস থেকে বিরত রাখবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তাদের ইমান তো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাল খবরের উপরে এইরকম ইমান ছিল, সারা দুনিয়াকে মিথ্যা বলে দিতে পারেন, অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে তারা অবিশ্বাস করতে পারেন না কোনো অবস্থাতে। তাদের ইমান তো এই পর্যায়ে পৌঁছছিল। বলেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন গ্রাম্য লোকের থেকে একটা উট খরিদ করলেন, দামাদামি হয়ে গেল, উভয় পক্ষের কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল। এরপরে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তুমি এই উট নিয়ে আসো, আমি তোমাকে টাকা দিয়ে দিই, তোমার এই উটের দাম তোমাকে দিয়ে দিই, আমার ঘরে চলো। তো উটওয়ালা ঘরে উট নিয়ে রওনা দিচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে আগে। সাহাবারা জানতেন না যে এই উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খরিদ করছেন। তারা উটওয়ালাকে উটটার সঙ্গে তারা দেখে উটের দামাদামি শুরু করছে রাস্তায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আগে আগে, আর সে উটওয়ালা উট নিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছে। সাহাবারা জানতেন না যে হুজুর খরিদ করছেন। তারা উট দেখা দামাদামি শুরু করতেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যে দামে সে বেচছিল তার চেয়ে বেশি দাম তারা বলতেছে। তাহলে এই ব্যক্তি হুজুরকে ডেকে বলে, আপনি কি উট নেবেন, খরিদ করবেন আমার থেকে, না আমি এই উট বেচে দিব? কারণ হুজুরের কাছ থেকে যে দাম সাব্যস্ত হয়েছিল এর চেয়ে বেশি দাম দেখতেছে, সেই জন্য সে ফিরে দিতেছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরে আমি তো, আমার সঙ্গে তো বেচা হয়ে গেছে, তুমি তো আমার কাছে উট বেচছো। সে বলেন, না আমি আপনার কাছে উট বেশি নেই, খোদার কসম আমি আপনার কাছে উট বেশি নেই। হুজুর বলতেছেন তুমি বেচছো আমার কাছে, বেচা কিনা তো হয়ে গেছে, এখন আবার এরকম কথা কি হতো যে আপনি কি কিনবেন কিনা? কিনবেন কিনা কি? আমি তো কিনছি, তুমি বেচছো। সে বলে আমি বেশি নাই, আপনি কিনেন নাই। তো উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইতে লাগলো, মানুষের ভিড় জমে গেল। ওইখান দিয়ে হযরত হুযায়মা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যাইতেছিলেন। তো তিনি দাঁড়াইলেন, দাঁড়ায় ঘটনাটা দেখলেন। দেখা এখন ওই উটওয়ালা কইতেছে হুজুরকে, বলে আমি যে আপনার কাছে উট বেচছি এইটার কোনো সাক্ষী আছে আপনার কাছে? সাক্ষী নিয়ে আসেন তাহলে।
যে আমি আপনার কাছে উট বেচছি, অথবা আপনি উট খরিদ করেছেন, এটা সাক্ষী আছে। তো যখন তাদের মধ্যে কথা হয়েছিল তখন তো ওখানে কেউ উপস্থিত ছিল না, কোনো সাক্ষী তো নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তায় পড়ে গেলেন, কারণ সাক্ষী কে দিবে। তেমন সময় হযরত খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি সাক্ষী দিতেছি আপনি এই উট তার কাছ থেকে কিনছেন। হুজুর বললেন, তুমি কিভাবে সাক্ষী দিলা? তুমি তো সেখানে উপস্থিত ছিল না। হযরত খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি বেহেশত দুজকের খবর নিয়ে আসছেন, আমরা দেখি নাই কোনদিন বেহেশত, না দুজক দেখছি না বেহেশত দেখছি। আসমানি খবর আপনি নিয়ে আসছেন, সেই আসমান প্রতিদিন আপনার কাছে খবর আসতেছে। আমরা না জিবরাইলকে দেখি, না আমরা ফেরেশতা দেখি, না আমরা গায়েবের কিছু দেখি, আমরা গায়েবের কিছুই দেখি না। না দেখেই আপনার কথায় আমরা ঈমান আনছি, ইয়াকিন করছি, হ্যাঁ বেহেশত আছে, দুজক আছে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবের যত অদেখা যত খবর দিতেছেন, এই সব খবর হক এবং সত্য মানতেছি। আর এটা তো একটা উটের বিষয়, এই কথাকে সত্য মানব না? আপনি বলতেছেন বেহেশত আছে, দুজক আছে, দেখি নাই, তারপরেও আমি ঈমান আনছি এটার উপরে। আর আপনি এখানে বলতেছেন যে আমি উট কিনছি, এই কথাকে আমি বিশ্বাস করব না? উট তো এখানে সামনেই আছে। বলে যে অদেখা গায়েবের বিষয়ে যখন ঈমান আনছি, তো এইটার বিষয়ে আপনার কথাকে সত্য মানা এটা কি অসম্ভব ব্যাপার হইল? এটাই তো উচিত যে আপনার এই কথাও সত্য যে আপনি উট কিনছেন, এই কথাই সত্য। কাজেই আমি সাক্ষী দিলাম যে আপনি এই উটকে খরিদ করছেন। তো মেরে মহতরম দোস্ত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশি হলেন এবং বললেন যে খুযাইমা যে কোনো বিষয়ে সাক্ষী দিলে তার একার সাক্ষী দুই সাক্ষীর সমতুল্য হবে। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, যেমন মেরাজের ঘটনা এক ঈমানের পরীক্ষা ছিল। অনেক লোক বেঈমান হয়ে গেছে এই সময়, আর অনেক লোক এই মেরাজের খবরের উপরে ঈমান আয় না, তাদের ঈমানকে মজবুত করছে। এমনি ভাবে মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, যেমন নামাজের পরীক্ষা হয়েছিল, বলে যে যখন কেবলা পরিবর্তন হইল, যে নামাজগত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার হুকুম আসলো কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বাইতুল্লাহর দিকে করে নেন, ওইদিকে ঘুরে যান। তো সাহাবারা সেদিকে ঘুরে গেল। বলে ওইটা যেরকম এক পরীক্ষা ছিল, আমলের পরীক্ষা, বলে এই মেরাজের ঘটনা ঈমানের এক পরীক্ষা ছিল। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, আসল হল গায়েবের উপরে ঈমান, এটাই হল ঈমানের আসল। এই জন্য যখন আমরা মসজিদের পরিবেশের মধ্যে ঈমানের হালকা ঈমানের মজলিস কায়েম করব, তো সেখানে এই সমস্ত ঘটনাবলী আমরা সেখানে আলোচনা করি, এতে আমাদের ঈমান বাড়বে আর আমাদের ঈমান মজবুত হবে। সাহাবাদের ঘটনাবলী, তাদের ঈমানের ঘটনাবলী, এই সমস্ত যখন আমরা ওই ঈমানের মজলিসে আলোচনা করব, তখন আমাদের ঈমান আরো বেড়ে যাবে, ঈমান আমাদের মজবুত হয়ে যাবে। তো মসজিদের মধ্যে ঈমানের হালকা ঈমানের মজলিস, বলে এটার উদ্দেশ্য এটাই যে এখানে ঈমানের কথা আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বাড়ে।